ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं लवप्रीत कौर हाज़र हाँ जी कमलजीत कौर सरां द्वारा लिखी गई कहानी लैके आओ आपां शुरू करते हाँ। जुगनू बहुत ही सुंदर, जिस दे कोल रब दे बनाए जुगनूआं वर्गियां चमकदियां सोहणियां भूरियां अखां, रंग गोरा, लम्मा कद, हर समय चहकदी रहना। जदों ओह कॉलेज विच आई, भावें ओह सारियां लई नवीं सी, पर फिर भी सारे उसनूं सत्कार भरियां नज़रां नाल देखदे, क्योंकि ओह सिर उपरों कदे भी चुन्नी नहीं सी लाउंदी। उसके बोलन चलन का तरीका भी हरेक दे मन नूं मोह लैंदा। कॉलेज विच कोई मुकाबला हुंदा तां उसने वध चढ़ के हिस्सा लैना। सारे अध्यापक भी उसदियां तारीफां करदे ना थकदे। जुगनू दा ही क्लासमेट दलजीत, जो एक बहुत ही सोहना सुनੱਖਾ ते पढ़न विच हुशियार सी, जदों जुगनू नूं देखदा तां मंतर मुग्ध ही हो जांदा। उसनूं कोई सुध बुध ना रहिंदी। ਉਹ हमेशा ही अपने दिल की गल जुगनू नूं कहणी चाहुंदा, पर कह ना पाउंदा। जुगनू जिथे उसकी वधिया दोस्त सी, दलजीत नूं लगदा किते जुगनू उसकी गल दा गुस्सा ही ना कर जावे, जिस नाल उन्हां दी दोस्ती भी खत्म हो जावे, क्योंकि वह बाकी कुड़ियां नालों बहुत वखरी सी। इस तरह हसदे खेडदे साल पूरा होण वाला हो गया। मई दे महीने सारियां दे सालाना पेपर होणे सन। कॉलेज वल्लों मार्च के महीने एक टूर का आयोजन किया गया। टूर पहाड़ां दी राणी मनाली दा सी। सारे विद्यार्थी टूर बारे सुन खुश हो गए, पर दलजीत ने देखा कि जुगनू का मन उदास सी। जदों दलजीत ने इस बारे जुगनू नूं पुछया तां उसने हस के टाल दिता। नाल ही उसने गल्लां विच ये दस दिता कि वह टूर ते नहीं जा सकदी। दलजीत ने बड़ी हैरानी नाल उसनूं पुछया, क्यों? वो बिना कुछ कहे ही उठ के चली जाती है। अगले दिन जदों जुगनू ते दलजीत मिलते हैं ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਟੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਜੁਗਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। अगले दिन युगनू दसदी है कि वह भी टूर ते जाएगी, क्योंकि उसकी मासी ने उसनूं टूर ते जाण दी सहमति दे दित्ती। दलजीत ते उसदियां सहेलियां बहुत खुश होईयां। फिर वह दिन आ गया जिस दिन उन्होंने टूर ते जाना हुंदा है। जुगनू समेत सारियां सहेलियां थोड़ा खाण पीण दा समान लै टूर लई रवाना हो जाते हैं। सारे विद्यार्थी ही टूर लई बहुत उत्साहित हुंदे हैं, पर दलजीत कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उसनूं लगदा है ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ जुगनू ਨੂੰ मौका देख के ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ जुगनू ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, तेरे मन विच जो आए बस बोल दिंदा है। दलजीत गल्लां सुन कहंदा है, क्यों? इस विच की माड़ी गल है? कल नूं आपां विआह तां करवाउणा ही है ना। जे अपना दोनां दा विआह हो जावे तां इस विच की माड़ी गल आ। जुगनू कुछ जवाब दिंदी जद नूं सहेलियां रौला पा दिंदियां हन, क्योंकि बस मनाली एंटर करन लगी सी। मनमोहक नज़ारे देख रहे सारे बहुत खुश हो रहे सन। कुछ कुछ तां जान बुझ के ठंड लगन बारे कहण लगे। माहौल फिर गर्म हो गया। कूकां गाने होर उच्ची हो गए। इन्ने नूं बस बुकिंग वाले होटल अगे रुक जाती है। सारे आपो अपना समान इकट्ठा करके हेठां उतर जाते हैं। कुड़ियां दी रहाइश नाल वाले होटल विच सी ते मुंडियां दी सामने वाले होटल विच। सारे गल्लां मारदे आपो अपने कमरिਆਂ ਵਿੱਚ चले जाते हैं। नाल ही आए अध्यापक 7 ਵਜੇ इकट्ठे होने की ताकीद करते हैं। सवेर ਹੁੰਦਿਆਂ ही कमरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ बर्फ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਪਰ जुगनू ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ मनाली देखने लिए बहुत उत्सुक सन। दलजीत ने भी जुगनू का मुस्कुरा के स्वागत किया ते वो एक दूजे नाल चलन लगे।
ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ 'ਚ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਸ ਦੀ ਤਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸ ਦੀ ਤਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜੁਗਨੂ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੋਰ ਪਰਸ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੁਗਨੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਜੀਤ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਪਰ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਦਲਜੀਤ ਉਸ ਲਈ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਜੁਗਨੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਭੱਜ-ਭੱਜ ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮੱਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਆਪ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ। ਪਿਓ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਤਿਹਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ
ਬਸ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਸੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਘਰ ਮਾਸੀ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਭਾਂਜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਜੁਗਨੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਪਰਸ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਮਨ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਕਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦ ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਵਰਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਨ ਵੈਲੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੁਗਨੂ, ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਵੈਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ ਗਰਦਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੁਗਨੂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਬਾਰੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸੀ ਰੀਤਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਦਲਜੀਤ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਲਜੀਤ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਨੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਰਜਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਦਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਗਨੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੁਗਨੂ ਮੁਸਕਰਾ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੇਟ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਂਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।